Good morning, students. Can you hear me? Hello? Yes, ma'am. Yes, okay, ma'am. Started, ma'am. Okay, ma'am. Good morning, good morning. Shall Ma'am, start பண்ணிக்கலாம் Yes, ma'am. yes. Should we start the session? Yes, madam, please. Good morning to everyone. I welcome you all. Now I invite Mr. T. Rajkumaran to welcome the gathering. Very good morning to all. I extend a warm welcome to our management, principal sir, and heads of commerce and commerce CA department. I welcome to our chief guest, Dr. M. Jayanti ma'am, assistant professor and president of Institution and Innovation Council and MOE certified innovation ambassador, Kungu Arts and Science College, Erode. And I extend a warm welcome to my colleague and I welcome to my dear students. Once again, I welcome you all. Now the session is handed over to the resource person. Thank you. Thank you, sir, for your brief intro. Very good morning to all. First of all, I wish to thank the management of Bharatas Arts and Science College, respected principal, sir, and other staff members of the Department of Commerce and head of the Department of Commerce. I wish to say my wholehearted thanks for giving me this opportunity to share reviews regarding entrepreneurship and innovation to young budding entrepreneurs. Thank you, sir. Thanks for giving this opportunity. I'll share the presentation. Is the presentation is visible to all? Can anyone reply, please? Is the presentation visible? Yes, ma'am. Yes. Okay. Thank you so much. So today we are going to have a good idea regarding entrepreneurship and startup journey. Why this is essential in these days? எதுக்காக இப்போ இந்த startup journey நமக்கு தேவைப்படுது? Why we are going and regularly we are hearing about the innovations, entrepreneurship. இதை பத்தி frequent-ஆ நிறைய நம்ம recent daysல கேட்டுக்கிட்டே வரோம். What is the importance of this? Why we have to go for this? What is the impact behind it? அப்படிங்கிறத பத்தி தான் இன்னைக்கு செமினார்ல நம்ம பார்க்க போறோம். Right. We have to start our adventure. நீங்க நான் பேசும்போது உங்களுக்கு ஏதாவது கேட்கல அப்படின்னா அல்ல ஸ்லைட் தெரியலன்னா ப்ளீஸ் இமீடியட்லி அலர்ட் மீ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பிகாஸ் ஐ டோன்ட் நோ வெதர் இட் இஸ் கேன் ஏபிள் டு சி ஆர் நாட்ங்கிறது அந்த சைடு உங்களுக்கு தான் தெரியும். ஸோ இஃப் யூ ஃபைண்ட் எனி ஃபால்ட் டிஃபால்ட் இன் ப்ரெசன்டேஷன் ஆர் இன் மை ஸ்பீச் ப்ளீஸ் கைண்ட்லி அலர்ட் மீ. ஓகே, ரைட். நவ் வி கேன் கோ ஃபார் த ஸ்டார்ட் யுவர் அட்வென்ச்சர். இன்னைக்கு நம்ம ஒரு புது அட்வென்ச்சரை ஆரம்பிக்கிறத பற்றி எப்படிங்கிறது தெரிஞ்சுக்க போகிறோம். There are creating disruptions or there நிறைய disruptions, creating disruptions நிறைய இருக்கு. What do you mean by disruption? அப்படின்னா புதுமை சிந்தனைகள். ஒரு சாதாரணமா எப்போ நடக்கிற ஒரு விஷயத்த நம்ம புதுசா வேற மாதிரி சிந்திச்சு ஒரு புது அட்வென்ச்சர் பண்றோம் அப்படின்னா that is said to be as a disventure. Right. ஸ்டார்ட் அப்னா என்ன? Why startup? எதுக்காக இந்த ஸ்டார்ட் அப் போறோம்? So before going to this, I want to say one thing to you students. Actually, in our Tamil Nadu, we will have faced 3 master strokes. Master strokes அப்படின்னா என்னன்னா 3 விஷயத்த நம்ம நாட்டை புரட்டி போட்ட ஒரு 3 விஷயம். So what is the first master stroke that I wish to share with you is, do you know that காமராஜர், உங்களுக்கு எல்லாத்துக்கும் காமராஜர் பத்தி நல்லா தெரிஞ்சிருக்கும். What the காமராஜர் has did, என்ன பண்ணாரு அப்படின்னா இந்த மதிய உணவு திட்டத்தை கொண்டு வந்தாரு. வாட் இஸ் த இம்பாக்ட் ஆஃப் தட்? அதுக்கு முன்னாடி அதாவது என்னோட அப்பாவோட அப்பா ஜெனரேஷன்ல வந்த விஷயம் அது. அவர் என்ன பண்ணாரு, ஏன் அதை கொண்டு வந்தார் அப்படின்னா நிறைய பேர் கல்வி அறிவே இல்லாம நம்ம நாட்டுல இருந்ததுனால மேக் தம் எவ்ரிபடி டு லேர்ன், எல்லாத்தையும் லேர்ன் பண்ணணும், எல்லாரும் தெரிஞ்சுக்கணும், கொஞ்சமாவது கல்வி அறிவோட இருக்கணுங்கிறதுக்காக வாட் த காமராஜர் ஹாஸ் டிட் அப்படின்னா மதிய உணவு திட்டம், அந்த ஒருவேளை சாப்பாட்டுக்காகவாவது பள்ளிக்கூடத்து பக்கம் வருவாங்கங்கிறதுக்காக he introduced a new concept that மிட் மீல் ஸ்கீம் அப்படிங்கிறத கொண்டு வந்தாரு. அதனால என்னுடைய அப்பா அம்மா ஜெனரேஷன் எல்லாம் என்ன பண்ணாங்கன்னா அந்த ஒருவேளை உணவாவது கிடைச்சா அப்புறம் இப்ப இருக்கிற அளவுக்கு சொபிஸ்டிகேட்டட் லைஃப் ஏர்னிங்ஸ் எல்லாம் அந்த காலத்துல ஈஸி கிடையாது. இட்ஸ் வெரி டஃப் டு ஏர்ன் ஈவன் at 10 rupees.
அந்த சூழ்நிலையில ஒரு வேளை சாப்பாடு நம்மளுக்கு இலவசமா கிடைக்குதுன்னா பள்ளிக்கூடத்துக்கு போலாமேன்னு சொல்லிதான் என்னோட அப்பா அம்மா ஜெனரேஷன்ல போக ஆரம்பிச்சாங்க. டு பி ஃப்ராங்க் வித் யூ, ஐ ஆம் அட் த ஏஜ் ஆஃப் 40 to 50. ஸோ இந்த ஏஜ் குரூப்ல எங்களுக்கு எங்களோட அப்பா அம்மா அப்படின்னா அவங்க 80ஸ்ல 70ஸ்ல இருப்பாங்க. அவங்க ஸ்கூல் படிக்கும்போது இந்த மிட் மீல் ஸ்கீம் அப்படிங்கிறது வந்து அவங்களுக்கு நிறைய ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருந்துச்சு. அதனால பள்ளிக்கூடம் போய் ஒரு மினிமம் கல்வி அறிவு, ஒரு பேசிக் லேர்னிங் கெப்பாசிட்டியை அவங்க வளர்த்திக்கிட்டாங்க. இது நடந்தது காமராஜர் பீரியட்ல. ரியலி தட் வாஸ் பிக் கிரேட் திங் டு அவர் இந்தியா. அது ரொம்ப மிகப்பெரிய ஒரு வளர்ச்சியை நமக்கு இந்தியாவுக்கு கொடுத்துச்சு அந்த திட்டம். 2வது மாஸ்டர் ஸ்ட்ரோக் என்ன? ஃபர்ஸ்ட் கல்வி திட்டத்துல வந்து இந்த மாதிரி ஒரு புதுமைத்துவத்தை கொண்டு வந்து அதனால நிறைய பேர் பயனடைஞ்சு என்னோட முந்தைய ஜெனரேஷன் எல்லாம் கல்வினா என்னன்னு தெரிஞ்சுக்க ஆரம்பிச்சாங்க. This is the first step made in our society. And what is the second master stroke that was happened அப்படின்னு சொன்னா, second thing is the starting of the various engineering colleges in the past 10 years. 2009ல இருந்து 2015 to 16 வரை பாத்தீங்க அப்படின்னா நியர்லி 500 to 700 engineering colleges has started in Tamil Nadu. தெரியுமா உங்களுக்கு? So lots and lots of engineering colleges has started during the period of 2009 to 2019. இந்த மாதிரி நிறைய engineering college வரதுனால என்ன ஆச்சு அப்படின்னு சொன்னா, most of the people those who are thriving to study for engineering, they are ready to go. எக்ஸாம் முன்னாடி என்ட்ரன்ஸ் எழுதணும், அதுல பாஸ் பண்ணியிருக்கணும், அதுல பாஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் தான் இன்ஜினியரிங் காலேஜ் சீட்டுக்கு போகணும், நம்ம ஊர்ல இல்லையே, ஹாஸ்டல்ல தங்கணுமே, பஸ் ஃபெசிலிட்டி இல்லையே, இந்த மாதிரி நிறைய இஷ்யூஸ்க்கெல்லாம் இது ஒரு சொல்யூஷனா இருந்தது. இது யார் பீரியட்ல நடந்ததுன்னா எம்ஜிஆர் கருணாநிதி பீரியட்ல இந்த மாதிரி இன்ஜினியரிங் காலேஜஸ் நிறைய வெளியில வர ஆரம்பிச்சு, நிறைய தொடங்கினாங்க. நியர்லி 500 to 700. இதோட அவுட்புட் என்னன்னா, மோஸ்ட் ஆஃப் த பீப்புள்ஸ் ஹஸ் கம் அவுட் ஆஃப் வித் இன்ஜினியரிங் டிகிரி. இது என்ன பிரேக்கப் நம்ம நாட்டுக்கு கொடுத்துச்சு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, 2009 Y2Kன்னு ஒரு ப்ராப்ளம் இருந்தது. Have you heard about that, students? Can anyone say? Have you heard about this Y2K problem? கேள்விப்பட்டிருக்கியா? Just you say yes or no. Y2K ப்ராப்ளம் பத்தி கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? Have you heard about this term Y2K? யாராவது சொல்லுங்க. Just you unmute and say whether you heard about this. No. Y2K அப்படின்னா என்னன்னா, இப்போ சமீப காலத்துல நம்ம செக்ல எல்லாம் நம்ம டேட் எழுதுறோம் அப்படின்னு சொன்னா 12/11 இன்னைக்கு டேட் என்ன? 22/11/11/2021 எழுதுறோம். முன்னாடி எல்லாம் எப்படி எழுதுவாங்க அப்படின்னு சொன்னா, டேட் செக்ல ஃபர்ஸ்ட் வெரி பிகினிங் பீரியட்ல செக்ல டேட் எழுதும்போது 22/11 கடைசி 2 எழுத்து மட்டும். 1981 அப்படின்னா 81 மட்டும் எழுதுவாங்க. இந்த மாதிரி எழுதிட்டு இருந்தாங்க. 2000 பீரியட் வரும்போது என்ன ஆச்சுன்னா, அந்த லாஸ்ட் 2 எழுத்து எழுதும்போது 00ன்னு வந்துடும். அப்போ அதுக்கு முன்னாடி 1800 இருக்கலாம், 1900 இருக்கலாம், 1600 இருக்கலாம், எப்படி வேணா அந்த டேட்டை மிஸ்பிளேஸ் பண்ண முடியும். ஸோ இது ஒரு பிக் இஷ்யூ. நிறைய சாஃப்ட்வேர் கம்பெனிஸ்ல என்ன ஆச்சுன்னா, இது ஒரு பெரிய ப்ராப்ளத்தை கிரியேட் பண்ணுச்சு. ஏன்னா டிஃபால்ட்டா அவங்க செட் பண்ணியிருக்கிற சிஸ்டம் வந்து அதுதான். அப்படி எழுதினாதான் அது ஜென்ரேட் ஆகும். நீங்க நார்மலா பாத்தீங்கன்னா DD/MM/YYYY இப்போ இருக்கிற சிஸ்டம்ஸ் எல்லாம் அப்படி வரும். முன்னாடி 2 மட்டும்தான் இருந்தது. YY அப்படின்னா இயர் அப்படின்னு அர்த்தம். டிடினா டேட், எம்எம்னா மந்த், YYனா இயர். ஸோ அப்படிதான் டேட் நம்ம ப்ரிஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு இருந்தோம் ஒரு பீரியட்ல. 2000 வந்த உடனே இட் பிகம்ஸ் அ பிக் ப்ராப்ளம். எல்லா சாஃப்ட்வேர் கம்பெனிஸும் டோட்டலா தி ஃபெட் அப் வித் தி சொல்யூஷன். அவங்க எல்லாத்துக்கும் இதுல இருந்து ஒரு சொல்யூஷன் வேணும், இதை எப்படி சேஞ்ச் பண்றதுன்னு. ஸோ தே நீட் சம் சாஃப்ட்வேர் இன்ஜினியர்ஸ் டு ரீடிமைன் திஸ். இதை மாற்றி அமைக்கிறதுக்காக நிறைய சாஃப்ட்வேர் இன்ஜினியர்ஸ் தேவைப்பட்டாங்க. எல்லா ஐடி கன்சர்ன்ஸ்ல எல்லா கம்பெனிஸ்லயும் இதை ஒர்க் பண்றதுக்கு நிறைய இன்ஜினியர்ஸ் தேவைப்பட்டாங்க. ஸோ அந்த பீரியட்ல 2000ல இந்த பீரியட்ல என்ன ஆச்சுன்னா, அப்போ படிச்சுட்டு இருந்தவங்க எல்லாத்துக்கும் வந்து நிறைய ஆட்கள் தேவைப்பட்டுச்சு. முன்னாடி எல்லாம் இன்ஜினியரிங் படிச்சவங்க மட்டும்தான் சாஃப்ட்வேர் கம்பெனிஸ்ல, இன்ஃபோசிஸ்ல, டிசிஎஸ்ல தான் எடுப்பாங்க. அந்த பீரியட்ல தான் டிசிஎஸ், இன்ஃபோசிஸ், அசெஞ்சர், விப்ரோ இவங்கெல்லாம் வந்து தலை தூக்குனது எப்போன்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த 2000 இயர்ல தான். ஸோ எங்க ஜென்ரேஷன் இப்போ நாங்க படிச்சுட்டு இருந்த காலம் 1989 to 90 இந்த பீரியட். அந்த பீரியட்ல 1998ல எல்லாம் நாங்க காலேஜ் கோயிங் நாங்கெல்லாம். ஸோ எங்க பீரியட்ல இன்ஜினியரிங் டிகிரி படிச்சவங்க, ஆர்ட்ஸ் டிகிரி படிச்சவங்க எல்லாத்துக்குமே என்னாச்சுன்னா, இட் கிவ்ஸ் எ பிரேக்கப். ஒரு பிரேக்கப் கிடைச்சது 2000ல நிறைய சாஃப்ட்வேர் கம்பெனிஸ்ல. ஈவன் தோ த பீப்புள் ஆர் ஸ்டடிட்
commerce domain or management domain, they are required by the software companies to do this work. அவங்களே ட்ரெயின் பண்ணி நிறைய பீப்புள் தேவைப்பட்டாங்க. அதனால நிறைய காலேஜஸும் இருந்ததுனால நம்ம தமிழ்நாட்டில இருந்து இந்தியால இருந்து போனவங்க தான் அதிகம். நியர்லி 80% of the people who did engineering and arts degree in India were got job in the TCS, Infosys, Accenture இந்த கம்பெனிஸ் எல்லாம் பிளேஸ் ஆனாங்க. So this gives a great breakup to our country's development. இது ஒரு பெரிய பிரேக்கப் நம்ம கண்ட்ரி கொடுத்துச்சு. பட் nowadays it become reduced. நிறைய இந்த மாதிரி போக ஆரம்பிச்சாங்க. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இன்ஜினியரிங் காலேஜ்க்கு அவ்வளோ மவுஸ் இல்லை. நார்மலி ஆல் த பீப்புள் ஆர் ட்ரையிங் டு கோ ஃபார் தி பிகாம் டிகிரி அண்ட் பிபிஏ டிகிரி. ஸோ ஓன்லி நிறைய ஃபீல்ட்ஸ் ஹேஸ் காட் இன்ட்ரடியூஸ்ட். தட் இஸ் பிகாம் ப்ரொஃபஷனல் அக்கௌண்டிங், பிகாம் கம்ப்யூட்டர் அப்ளிகேஷன், பிகாம் பேங்கிங் அண்ட் இன்சூரன்ஸ். இந்த மாதிரி நிறைய ஃபீல்ட்ஸ் வர ரீசன் என்னன்னா இன்ஜினியரிங்க்கு இருக்கிற அந்த கிரேஸ் வந்து இட் வாஸ் கெட் டவுன் பிகாஸ் the fulfillment was over. தேவையான ஆட்கள் அவங்க எடுத்துட்டாங்க. now all was systemized. they are set up with this problem. அவங்க எல்லாத்துக்கும் அந்த ப்ராப்ளம் சொல்யூஷன் கண்டுபிடிச்சிட்டாங்க. now they don't want the people to get into it. முன்னாடி 80% தேவைப்படுற இடத்துல இப்போ 40% மக்கள் இருந்தா போதுங்கிற சுச்சுவேஷன் வந்துச்சு. இன்னும் 2 years போச்சு அப்படின்னு சொன்னா வாட் வில் ஹேப்பன்னா இட் வில் பிரேக் தீஸ் டிஸ்ட்ரக்ஷன் தான் எல்லாமே குறைஞ்சு போகதான் ஆரம்பிக்கும். ஸோ நவ் த கிரேஸ் வாஸ் ஃபோக்கஸ்ட் ஆன் தி காமர்ஸ் கிராஜுவேட்ஸ். காமர்ஸ் பீப்புளுக்கு மேலே தான் இருக்கு. ஏன்னா தே கேன் டூ எனி திங். இன்ஜினியரிங் காரனுக்கு 20,000 கொடுத்து வாங்குற வேலையை நம்ம மாதிரி காமர்ஸ் படிச்ச பிள்ளைங்க 8,000 10,000க்கு ஒர்க் பண்ண ரெடி ஆயிட்டாங்க. ஸோ பீப்புள் ஆர் கிவிங் மோர் கான்சென்ட்ரேஷன்ஸ் டு தி காமர்ஸ் கிராஜுவேட்ஸ். அந்த மாதிரி ஒரு ஸ்டேஜுக்கு நம்ம இப்போ வர ஆரம்பிச்சிட்டோம். ஸோ ஐடி கன்சர்னை மட்டும் நம்பி இப்போ உலகம் கிடையாது. பிகாஸ் 1 இயர்க்கு அப்புறம் இது குறைய போகுது. ஸோ வி நீட் எ சொல்யூஷன் ஃபார் திஸ். நம்மளாம் எப்படி வேலைக்கு போகிறது? ஹவு வி கேன் லிவ் அவர் லைஃப்? நம்ம லைஃப்பை நம்ம எப்படி லீட் பண்ணுறது? நம்ம எப்படி நல்லா ஏர்ன் பண்ணுறது? அதுக்கு தான் திஸ் ஸ்டார்ட் அப். இந்த ஸ்டார்ட் அப்புங்கிற ஒரு விஷயம். ஸோ டூயிங் சம்திங் ஆஃப் அவர் ஓன். நம்மளாவே ஓனாக சொந்தமாக ஒரு விஷயத்த செய்யலாம். கிரியேட்டிங் அண்ட் இம்பேக்ட். ஒரு இம்பேக்டை கிரியேட் பண்ணுறது. passionate about idea. ஒரு ஐடியாக்கு மேல ஒரு வெறித்தனமா இருந்து we are bringing a new idea into the world. What is startup? It is a human institution designed to create a product or service under conditions of extreme uncertainty. நடக்க முடியாத ஒரு விஷயத்தை நம்ம யோசிச்சு புதுமைத்துவத்தை யோசிச்சு அதை நம்ம கொண்டு வரோம் அப்படின்னு சொன்னா that is called a startup. என்னன்னா இதுக்கு தேவை நமக்கு ஒரு விஷன் வேணும். என்ன செய்ய போறோங்கிற ஒரு கோல் வேணும். பேஷனேட். அது மேல நம்ம ஈடுபாடோட இருக்கணும். ரெடி டு டேக் த ரிஸ்க். கண்டிப்பா ஒரு பிசினஸ் தொடங்குறோம், ஒரு தொழிலை தொடங்குறோம்னா நிச்சயமா அதுல ரிஸ்க் இருக்கும். யூ ஹாவ் டு ரெடி டு டேக் அப் தோஸ் ரிஸ்க். பிசினஸ்க்கும் ஸ்டார்ட் அப்க்கும் வித்தியாசம் இருக்கா? எஸ், எக்ஸாக்ட்லி. தேர் இஸ் அ டிஃபரன்ஸ் ஃபார் பிசினஸ் அண்ட் ஸ்டார்ட் அப். பிசினஸ்னா என்ன? அன்சர்டைன். இது வந்து மோர் அன்சர்டைன். நிறைய இது நமக்கு தொடங்குறதே புதுசா தொடங்குறோம். இது சக்சஸ் ஆகுமா இல்லையாங்கிற சந்தேகங்கள் நிறைய நம்ம கிட்ட இருக்கும். ஏர்லி ப்ராஃபிட். சீக்கிரமாவே பிசினஸ்ல ப்ராஃபிட் எடுத்துக்கலாம். ஸ்டார்ட் அப்ல லேட்டா தான் இருக்க முடியும். ஏன் அப்படின்னா பிசினஸ் அப்படிங்கிறதுக்கு ஒரு உதாரணம் சொல்றேன் பாருங்க. ஒரு 10 டெக்ஸ்டைல் கடை இருக்கு. நீ 11வது அங்க ஒரு டெக்ஸ்டைல் கடை ஆரம்பிக்கிறேன்னா அது பிசினஸ். ஸ்டார்ட் அப் அப்படிங்கிறது என்னன்னா அந்த டெக்ஸ்டைல் கடைன்னு நீ ஆன்லைன்ல பண்ற, கடையா தொடங்காம ஆன்லைன்ல நீ ஸ்டார்ட் பண்றேன்னா அது ஸ்டார்ட் அப். புதுசா வேற மாதிரி திங்க் பண்ணி நீ அதை ஸ்டார்ட் பண்ற அப்படின்னா அது ஸ்டார்ட் அப். பிசினஸ்னா என்ன? எல்லாரும் பண்றத நானும் பண்றேன். நான் ஒரு புதுசா நான் எனக்கு தனியா பண்ணிக்கிறேன். 10 பேர் கடை வச்சிருக்கான், நான் 11வது பக்கத்துல நானும் ஒரு கடை போட்டு அவனை மாதிரியே நானும் விற்கிறேன்னா அதுக்கு பேரு பிசினஸ். ஸ்டார்ட் அப்னா அந்த கடை வைக்கல, ஜஸ்ட் யூ ஆர் சப்ளைங் த ப்ராடக்ட் இன் அ டிஃப்ரெண்ட் வே. டிஜிட்டல் மோட்ல வேற மாதிரி யோசிச்சு நீ சப்ளை பண்றேன்னா அது ஸ்டார்ட் அப். இது வரைக்கும் அது வரல, இப்போ புதுசா நீ பண்ற அதுன்னா அது ஸ்டார்ட் அப் அப்படின்னு சொல்லுவோம். 32% shut in first 3 years. இங்க 92% shut in first. ஆரம்பத்துல நமக்கு பிக்கப் ஆகிறது it will delay, but at last you will be the successful person. Yeah. டிஸ்ட்ரப்ஷன்ஸ்க்கு சில எக்ஸாம்பிள்ஸ் இங்க கொடுத்துருக்கேன் பாருங்க. முன்னாடி கிராசரி ஷாப்ஸ் எப்படி இருந்ததுன்னா இந்த மாதிரி. கிராசரி ஷாப்னா தெரியுமா? கேன் எனிஒன்? கேன் யூ ஹியர் மீ ஸ்டூடெண்ட்ஸ்? இஸ் மை வாய்ஸ் கிளியர் டு யூ? வாய்ஸ் உங்களுக்கு கேக்குதா? கேன் யூ ஹியர் மீ students? Can anyone reply? Can you hear my voice, students? Yes, ma'am. Yes. Okay. Thank you. Okay. So this is the descriptions in grocery. முன்னாடி எல்லாம் அந்த grocery கடை டிபார்ட்மெண்டல் ஸ்டோர் எப்படி இருக்குன்னு இந்த பக்கம் இருக்கிற பிக்சர்ல இருக்கு பாருங்க. முன்னாடி இப்படிதான் இருந்தது.
இப்போ வந்து குரோஃபர்ஸ் அப்படின்னு ஒரு டிஜிட்டல் மோட்ல ஒன்று ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. நீ அதுல போய் நீ இந்த ஆர்டர் வேணும்னு புக் பண்ணிட்டா உன் வீடு தேடி பொருள் வந்துடும். அதுக்கு ஒரு இடம் தேவையில்லை, ரெண்ட் கட்ட தேவையில்லை, ஒண்ணுமே தேவையில்லை. பட் யூ கேன் செல் யுவர் ப்ராடக்ட் த்ரூ திஸ் மோட். குரோஃபர்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு ஆன்லைன் பிளாட்ஃபார்ம் மூலியமா யூ கேன் செல் எனி ப்ராடக்ட். இந்த மாதிரி ஒரு இடம், அதுக்கான ஆட்கள், அதுக்கான ரெண்ட், எலக்ட்ரிசிட்டி, நீ அங்க கொண்டு வந்து டிஸ்ப்ளே பண்ணணும், அதை செக் பண்ணணும், கிளீனிங் வேணும், everything is there. But this is not there in today's situation. Grofers மூலியமா you can sell anything. அடுத்து புக்ஸ்ல டிஸ்கிரிப்ஷன் பாருங்க. டிஸ்கிரிப்ஷனா புதுமைத்துவம். முன்னாடி புக்ஸ் எல்லாம் எடுத்து எடுத்து இந்த மாதிரி லைப்ரரியில இருந்து புக் எடுத்து போய் படிச்சுக்கிட்டே போவோம். Now we are having the notepad with us. iPad இருக்குது கையில. எல்லாமே when you touch the button you can see any number of informations in that. எல்லா விஷயம் அதுலயே பார்க்க முடியும். So that is the descriptions in books. ஹோட்டல் சர்வீஸ். ஹோட்டல் சர்வீஸ் நீங்க கேள்விப்பட்டிருக்கீங்க. ஓயோ ரூம்ஸ் பத்தி கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? அப்படின்னா என்னன்னா, ஓயோங்கிறக்காரன் எப்படி யோசிச்சான் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, அந்த ஆரம்பிச்சவரு எல்லா ஹோட்டல்ஸ்லயும் 2 ரூம் அவருக்குன்னு புக் பண்ணிக்கிட்டாரு. அப்படின்னா என்ன? இப்போ நம்ம ஊர்ல ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் இருக்கிற இடத்த சொல்றேன். ஈரோட்ல வந்து ஆக்ஸ்போர்ட் ஹோட்டல் இருக்கு அப்படின்னு வச்சுக்கோ. சிவரஞ்சனி, ஆக்ஸ்போர்ட் ஹோட்டல், கல்யாண் ஹோட்டல்னு 3 ஹோட்டல் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க. அந்த 3 ஹோட்டல்ல 2 ரூம், ஒரு ஹோட்டலுக்கு 2 ரூம் அவர் கன்ஃபார்மா புக் பண்ணிக்குவார். அவங்க ஆள் வராங்களா இல்லையோ அவருக்கு அந்த 2 ரூம்க்கான ரெண்ட் அவர் கொடுத்துட்டே வருவார் அந்த ஓனருக்கு. அந்த 2 ரூம் எடுத்துக்கிட்டு அந்த ரூம்ல இவரு வைஃபை ஃபெசிலிட்டி ப்ரொவைட் பண்றது, டிவி வச்சு கொடுக்கறது, ஃபோன் ஃபெசிலிட்டி ப்ரொவைட் பண்றது, இந்த மாதிரி அந்த ரூம்ல சில ஃபீச்சர்ஸ் ஆட் பண்ணி ஓயோ ரூம்ஸ்னு ஒரு பிராண்டை ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டாரு. அந்த பிராண்டை வந்து நெட்ல விட்டாரு, ஒரு ஆன்லைன் பிளாட்ஃபார்ம்ல. இந்த இடத்துல இந்த ரூம் அவைலபிளா இருக்குன்னு நீ த்ரூ நெட் நீ புக் பண்ணிக்கலாம் அந்த ரூம்ஸை. அது பட்ஜெட்டட் ரூம்ஸ். ஆக்சுவலா மற்ற ரூம் 2500 ரெண்டுன்னா இந்த ஓயோ ரூம்ஸ் பாத்தீங்கன்னா 1800 1900 உங்களுக்கு கிடைக்கும். நியர்லி 500 to 600 rupees வேரியேஷன்ஸ் இருக்கும் அந்த ஓயோ ஹோட்டல் ரூம்ஸ்க்கு. அவரோட ப்ராப்பர்ட்டியே கிடையாது, அவரோட இடமும் கிடையாது. வாட் ஹி டிட், சிம்பிளி ஹி டேக் தி லீஸ் ஆஃப் 2 rooms from each hotel and that was meant in the online platform. ஆன்லைன் பிளாட்ஃபார்ம்ல சொல்லிட்டார், இந்த இடத்துல இந்த ரூம்ஸ் அவைலபிளா இருக்கு, நீங்க புக் பண்ணிக்கலாம். அவருக்கு எல்லா செலவும் மிச்சம். எவ்ரிதிங் அவர் பே பண்ற டோட்டலா கான்ட்ராக்ட் எடுத்ததுனால he is paying a very least amount to the owner, but he is getting more charges through the net. through அவர் மூலியமா புக்கிங் ரெகுலரா அவருக்கு புக்கிங்ஸ் வந்துட்டே இருக்கு. அந்த ரூம் பாத்தீங்கன்னா சர்வீஸ் இட் வில் பி வெரி குட் when compared to the other rooms. அதனால மோஸ்ட் பீப்புள் வில் ப்ரிஃபர். இப்போ நான் போய் 1 மணி நேரம் தங்கி நான் ஒரு ட்ரெயினை கொடுக்கணும், அந்த இடத்துல போய் நான் ஒவ்வொரு ஹோட்டலா போய் தேடி எங்க இருக்குன்னு பாக்குறத விட ஜஸ்ட் பை புக்கிங் த்ரூ இட் ஆன்லைன் இட் வில் பி ஈஸி ஃபார் மீ டு டெலிவர். இஸ் இட்? அதனால so this becomes a very popular in the past 3 days and they had gained crores and crores of income out of this platform. நெக்ஸ்ட் ஷாப்பிங்ல இருக்கக்கூடிய டிஸ்ட்ரப்ஷன்ஸ் என்னன்னு பாருங்க. முன்னாடி டிபார்ட்மெண்ட் ஸ்டோர் இருந்திருக்கு. Now there are many online platforms, online shoppings get into the world, that is Flipkart. உனக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் நான் கண்டிப்பா. Flipkart, Snapdeal, Myntra.com. இது மூலியமா you can purchase any product that will come to your place and you can pay on cash deliveries also there and debit card facilities there. So you can do any magic out of this digital platforms. Then eating places. அந்த ஈட்டிங் பிளேஸ், இந்த ஹோட்டல் ரூம்ஸ் பாருங்க எப்படி டெக்கரேட் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ இஃப் யூ வாண்ட் டு அட்ராக்ட் த பீப்புள், customers that you are visiting your hotel, means you have to do many magics and gimmicks inside the hotel rooms. But now this was happened through ஃபுட் பாண்டா. அங்க அவன் சாப்பிட்றதுக்கு நீ நிறைய வேலை பண்ண வேண்டி இருந்தது. யூ நீட் குக் பண்றாங்க ஆட்கள் தேவை, டெக்கரேஷன் வேணும், வரவங்களை சர்வ் பண்ணணும். யூ நீட் டு டூ ஆல் தோஸ் திங்ஸ். இட் மஸ்ட் பி குட் லுக்கிங். அப்பதான் வந்து உங்க ஹோட்டலை தேடி 4 பேர் வருவாங்க. பட் யூ சி நவ் வாட் ஹேப்பன், ஜொமாட்டோ, ஃபுட் பாண்டா இந்த மாதிரி நிறைய வந்துருச்சு. நீ ஹோட்டலுக்கே போக வேண்டாம், இருக்கிற இடத்துல இருந்து ஆர்டர் பண்ணா உன்னை தேடி வீட்டுக்கு ஃபுட்டு வந்துருது. உனக்கு என்ன ஃபுட்டு வேணாலும் நீ த்ரூ ஆன்லைன் பிளாட்ஃபார்ம்ல வாங்கிக்கலாம். ஸோ திஸ் கான்செப்ட் வாஸ் வெரி டெட் ஓல்டு கான்செப்ட். எப்படி சொல்றேன்னா, மும்பைல பாத்தீங்கன்னா தாபாவாலாஸ்ன்னு இருப்பாங்க. தாபாவாலாஸோட வேலை என்ன தெரியுமா? அவங்க எப்போ நியர்லி நான் சின்ன குழந்தையா இருக்கிறதுக்கு முன்னாடி, நியர்லி 50 years பேக், இன்னும் எனக்கு நான் பிறக்கிறதுக்கு முன்னாடியே இந்த ஐடியா இருந்திருக்கு. அதை வந்து இப்போ டிஸ்ரப்டிவா மாத்திட்டாங்க. இந்த ஜொமாட்டோ காரணம், இந்த ஃபுட் பாண்டா, இவங்க எல்லாம் வந்து தே மேக் இன்டு எ நியூ பிளாட்ஃபார்ம். புதுசா அதை சிந்திச்சு இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணிட்டாங்க. அவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, தாபாவாலாஸ் வந்து டிஃபன் கேரியர்ல நம்பர் ஒட்டி இருக்கும். அவங்க யாராருக்கு என்னென்ன வேணும்னு சொல்லிட்டு ஒரு கடையில இருந்து டிஃபன் வாங்கிட்டு அவங்க தலையில அந்த சுமந்து வச்சுட்டு அந்த டிஃபனை கொண்டு போய் ஒவ்வொரு ஒர்க்கிங் பிளேஸ்ல இருக்கிறவங்களுக்கும் போய் டெலிவர் பண்ணிட்டு வருவாங்க. அவங்க வீட்டு அட்ரஸ்ல இருந்து வாங்கிக்கிட்டு கொண்டு போய் அவங்க இடத்துல டெலிவர் பண்ணுவாங்க. இது அவங்களோட வேலை. இதுக்கு அவங்க சர்வீஸ் சார்ஜ் வாங்கிக்குவாங்க. தாபாவாலாஸ்னே இருப்பாங்க. அவங்க பர்ஃபெக்டா போய் அந்த டைமுக்கு ரீச் ஆகும். எந்த டிஸ்டர்பன்ஸும் இருக்காது. முன்ன பின்ன எதுவுமே இல்லாம அவங்க சொல்ற நேரத்துக்கு போட்டு அவங்க அந்த அளவுக்கு சோர்ஸ் ஆஃப் பீப்புளை வச்சு
எங்க கலெக்ட் பண்ணுமோ கலெக்ட் பண்ணி யாருக்கு கொடுக்கணுமோ அந்த இடத்துல கொண்டு போய் கொடுத்துக்கிட்டு இருந்தாங்க. இது வந்து தாபாவாலாஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருந்த வேலை. இத புதுமையா யோசிச்சாங்க. வாட் தே டிட், ஆன்லைன்ல புக் பண்ணி கொடுங்க, வீல் டெலிவர். எந்த கடையில இருந்து எது வேணும்னாலும் வீல் பிக்கப் அண்ட் ட்ராப் இன் யோர் பிளேசஸ் அப்படிங்கிற மாதிரி திஸ் பிளாட்ஃபார்ம்ஸ் ஹஸ் கேம் இன்டு எக்ஸிஸ்டன்ட். நவடேஸ் இட் பிகம்ஸ் மோர் பாப்புலர். இன்னும் கொஞ்ச நாள் கழிச்சு பல்ல மட்டும் காட்டி நான் பல்லு தேய்ச்சிட்டு போறேன்னு கூட ஒரு பிளாட்ஃபார்ம் வரலாம். ஸோ திஸ் வாஸ் ஹேப்பன் நவடேஸ். தென் டிஸ்ட்ரப்ஷன்ஸ் இன் மீடியா. மீடியால பாருங்க என்னென்ன டிஸ்ட்ரப்ஷன், புதுமையான சிந்தனைகள் இருந்துச்சுன்னா வாட்ஸ்அப், ட்விட்டர், ஃபேஸ்புக், லிங்கட், இதெல்லாமே யூடியூப். தீஸ் ஆர் ஆல் த வேரியஸ் டிஸ்ட்ரப்ஷன்ஸ் which was happened in the media. Then Startup and Stand-up India is that. What is Startup India and Stand-up India means? This was the new schemes which was introduced by the Prime Minister Modi ji. So what we can do in this, the young generation can get more funding opportunities through the Startup India and Stand-up India schemes. So what is startup and what is stand-up? Here this is the way. So if you having a good ideas with you, means you can go with that idea and you can gain. இப்போ நம்ம கிட்ட ஐடியா இருக்கு, பட் வி டோன்ட் ஹாவ் த ஃபண்ட். என்ன பண்ணலாம், நம்ம எப்படி பிஸ்னஸ் தொடங்குறது? நிறைய வெஞ்சர் கேபிட்டலிஸ்ட், நிறைய ஏஜென்சிஸ், நிறைய பேர் இருக்காங்க. தே ஆர் ரெடி டு ப்ரொவைட் ஃபண்டிங் ஃபார் யூ. உங்ககிட்ட ஒரு ஐடியா இருந்தா போதும். உங்களாம் பணம் வச்சுக்கிட்டு என்ன பண்றதுன்னு தெரியாம இருக்காங்க. உங்ககிட்ட ஒரு நல்ல ஐடியா இருக்கா, நான் பணம் தரேன், யூ கேன் ஸ்டார்ட் த பிஸ்னஸ் அப்படிங்கிற மாதிரி நிறைய வெஞ்சர் கேபிட்டலிஸ்ட் இருக்காங்க. ஸோ அவங்க ஃபண்டிங் ஏஜென்சிஸ் இருக்காங்க. அவங்க மூலியமா வி கேன் கெட் த ஃபண்ட். இஃப் யூ ட்ராப் யுவர் ஐடியா த்ரூ எ ப்ராப்பர் ஃபண்டிங் ஏஜென்சி மூலியமா உங்களோட ஐடியாஸை நீங்க ட்ராப் பண்ணீங்க அப்படின்னு சொன்னா யூ கேன் மேக் யுவர் ஐடியா இன்டு யர் கமர்ஷியலைசேஷன் அண்ட் கெட் மோர் மணி. அதுதான் பேட்டன்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம். உன் ஐடியாவுக்கு நீ பேட்டன்ட் ரைட் வாங்கிக்கிற, இந்த ஐடியா உன்னோடதுன்னு. அதை பிசினஸ்ல போடுவாங்க, அதுக்கான ஃபண்டிங் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் பண்ணி தருவாங்க. அது மூலியமா ஒரு பிசினஸ் தொடங்குறோம். அந்த பிசினஸ் தொடங்குறது சக்சஸ் ஆச்சுன்னா யூ வில் கெட் மோர் ப்ராஃபிட் அவுட் ஆஃப் திஸ். தென் நம்ம இந்தியால பாத்தீங்கன்னா மொத்தம் 100%ல 35% இயர்லி. இப்போ பாத்தீங்கன்னா இட் வாஸ் சேஞ்ச். இது வந்து 2 years பேக் 35. இப்போ யங் ஜெனரேஷன் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா நியர்லி 55% ஆஃப் இந்தியன் பாப்புலேஷன்ஸ் ஆர் வித் யங் பீப்புள். நீங்க எல்லாம் நினைச்சா எவ்வளவு ஒவ்வொரு யங் பீப்புள்ல இருந்து ஒரு நியூ ஐடியா வந்துச்சுன்னா யூ திங்க் தட் ஹவு த இந்தியா வில் பி இன் ஃபியூச்சர் 2020 2030 எப்படி இருக்குங்கிறது யோசிச்சு பாருங்க. ஸோ தட் இஸ் த கிரேட் வெல்த் தட் இன் அவர் கண்ட்ரி வி ஆர் ஹேவிங், யூ த பீப்புள். நீங்க தான் பிராண்ட் அம்பாசிடர். ஸோ ரைட், எவ்ரிபடி வாண்ட்ஸ் டு பி ஆண்டர்பிரனர். எல்லாருமே ஆண்டர்பிரனர் ஆக முடியுமா? எஸ், ஷியோர், தட் இஸ். கண்டிப்பா ஆக முடியும். இப்போ பிசினஸ்ங்கிறது ரொம்ப ஈஸி. கண்ணா முன்னாடி எல்லாம் ஒரு பிசினஸ் பண்ண ஒரு இடம் வேணும், ஃபண்ட் வேணும், ஆட்கள் வேணும், சப்ளை பண்றதுக்கு வேணும், டெலிவரி பண்றதுக்கு ஆட்கள் வேணும், நிறைய பணம் தேவைப்பட்டுச்சு. ஆனா இப்போ by means of the electronic mode we can do many magics in this. Can start any business. ஃபண்ட் கொடுக்கறதுக்கு ஒருத்தர் ரெடியா இருக்கான், சப்ளை பண்றதுக்கு ஒருத்தர் ரெடியா இருக்கான், உனக்கு பிளாட்ஃபார்ம் கிரியேட் பண்ணி தரதுக்கு ஒருத்தர் ரெடியா இருக்க. நீ எங்கிட்ட ஒரு ஐடியா இருக்குன்னு சொன்னா போதும், many people will come in front of you and get your idea and they'll get it into succeed. அதனால சைனால எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா இந்த பேட்டன்ட்ங்கிறது நிறைய இருக்கும். அவங்க தான் ஃபர்ஸ்ட் இந்த மாதிரி ஒரு கான்செப்டை கொண்டு வந்தாங்க. அவங்களோட வளர்ச்சியை பார்த்து தான் in our country it was very late. அவங்க ரொம்ப ஃபாஸ்டா மூவ் ஆயிட்டாங்க. ஒரு மாசத்துக்கு நியர்லி 50,000 to 1 lakh பேட்டர்ன்ஸ் அவங்க வாங்கிட்டு இருக்காங்க யங் ஜெனரேஷன் அவங்களோட ஐடியாஸை வச்சு. ஸோ யூ ஆல்சோ ஹேவிங் த குட் ஐடியாஸ் வித் யூ ஸ்டூடெண்ட்ஸ். ஹவு த ஐடியா ஹேஸ் டு பி ஜெனரேட்டட் அப்படிங்கறதா நம்மளோட விஷயம். அதுக்கு என்ன பண்ணணும், நம்மளை சுத்தி இருக்கிற ப்ராப்ளம்ஸ் என்ன, அந்த ப்ராப்ளத்துக்கு என்ன சொல்யூஷன் கொடுக்கணும், அந்த சொல்யூஷன் தான் உங்களோட ஐடியா. என்ன நடக்குது நம்மளை சுத்திங்கிறது நீங்க வாட்ச் பண்ணீங்கன்னா யூ கேன் அண்டர்ஸ்டாண்ட் வாட் த ப்ராப்ளம்ஸ் யூ ஹேவ். இவங்க எல்லாம் பாருங்க, நம்மள மாதிரி ஆளுங்க தான், எல்லாருமே ஹியூமன் பீயிங்ஸ் தான். ஃபர்ஸ்ட் பேடிஎம் கண்டுபிடிச்சவர் எந்த ஏஜ்ல கண்டுபிடிச்சிருக்காரு பாருங்க, 37 வயசுல. பிளிப்கார்ட் கண்டுபிடிச்சவர் 35 வயசுல அதை கண்டுபிடிச்சிருக்காரு. தென் ஸ்னாப்டீல் at the age of 31. தென் ஓலா at the age of 28. ஓலா கார்ஸ், ஓலா பைக் வந்துருச்சு. நமக்கு பிரச்சனையே பைக் தான், சந்து பொந்துல போக முடியலங்கிறோம் காரு, சரி பைக் விடுறேன்ட்டான். பார்க்கிங் ஃபெசிலிட்டி தேவையில்லை, வீட்டுல கார் வேணும்னு இல்லை, வண்டி வேணுங்கிற அவசியம் இல்லை, போன் இருந்தா போதும், நெட் இருந்தா போதும், யூ கேன் கால் பைக்கை கூப்பிட்டு நீங்க ஒரு வண்டியில அது ஏறி நீங்க பாட்டுக்கு போயிட்டே இருக்கலாம். எந்த இடத்துல வேணுமோ அங்க ட்ராப் பண்ணிட்டு போயிட்டே இருப்பான். ஸோ தட்ஸ் த மேஜிக் ஆஃப் ஓலா. ஸோ ஓயோ அவன் பாருங்க, ஏஜ் 21. நான் சொன்னேன்ல ஓயோ ரூம், பட்ஜெட்டட் ரூம்ஸ், அவ்வளவு சிம்பிளா யோசிச்சிருக்கான் பாருங்க. ஆக்சுவலா எப்படி அவருக்கு இது தோணுச்சு அப்படின்னு ஒரு ஸ்டோரி ஷேர் பண்ணியிருந்தாரு நெட்ல. எப்படின்னா, he is going for some places, ட்ரெயின்காக அவர் போயிட்டு இருக்கும்போது he find very difficult to place the very difficult to booking the rooms. ரூம் புக் பண்றதுக்கு வந்து ஒரு ரொம்ப டிஃபிகல்ட்டா இருந்துச்சு. ஸோ இன் சச் கேசஸ் வாட் he did அப்படின்னு சொன்னா,
ரொம்ப கஷ்டமா இருந்த உடனே நம்ம இதை திங்க் பண்ண 2 3 ஹோட்டல் தேடி தேடி போனதுல திங்க் பண்ணி அவருக்கு ஏன் நம்ம இதை எடுத்து பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு ஒரு ஐடியாவுக்கு ஒரு ஜெனரேட் ஆச்சு. அதுல வந்தது தான் இந்த ஓயோ ரூம்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு நியூ ஐடியா. ஓயோ ரூம்ஸ் அப்படிங்கிறது. So you see, all the people are at the age of 30 to 20 to 40 years குள்ள இருக்கிறவங்க தான். So you can also do that, students. அப்புறம் அந்த ஏர்கிராஃப்ட் ஃபர்ஸ்ட் அந்த ஏர்லைன்ஸ் கொண்டு வந்து அவர் பார்த்தீங்கன்னா he want to go to அமெரிக்கா. ஏர்லைன்ல போகணும். திடீர்னு வந்து ட்ரெயின் அந்த ஏர்கிராஃப்ட் வந்து கேன்சல் ஆயிடுச்சு. அந்த அந்த டிராவல் வந்து கேன்சல் ஆயிடுச்சு. அவரு பணம் கட்டிட்டார். ஆல் த பீப்புள் ஆர் வெரி அப்செட். அதுல டிராவல் பண்ணக்கூடியவங்க எல்லாம் அப்செட்ல உட்காந்துட்டு இருந்தாங்க. இவர் என்ன பண்ணாருன்னா, ஒரு பைலட் இருக்காரு, எல்லாமே இருக்காரு. அது அந்த கிராஃப்ட் வந்து திடீர்னு கேன்சல் ஆயிடுச்சு அந்த ட்ரிப்பு. ஸோ வாட் ஹி டிட்னா, வேற ஒரு ஏர்கிராஃப்ட் கம்பெனி கிட்ட இருந்து ஒரு ஏரோப்ளைனை மட்டும் ஹையருக்கு வாங்கிட்டு எல்லாத்துக்கிட்டையும் நான் இந்த பில்லு இவ்வளோ சார்ஜ் ஃபீஸ் நீங்க எல்லாம் ரெடியா என்னோட டிராவல் பண்றதுக்கு அப்படின்னு கேட்டு டிராவல் பண்றதுக்கு ரெடியா அப்படின்னு கேட்டு அவங்க எல்லாத்தையுமே வந்து பணம் வாங்கி அந்த வண்டியில சாரி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் டிராவல் பண்ண சொல்லி கேட்டு எல்லாத்துக்கிட்டையும் பணம் வாங்கி he started traveling the things. He started one second. So here these are the people had going for this new ideas. இந்த ஐடியாஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு வந்தது. ஸோ வை லிமிட் யுவர் செல்ஃப் டு யுவர் ஓன் டொமைன். நம்ம டொமைன்ல நம்மளே ஏன் லிமிட் பண்ணிக்கிறோம்? வாட் சேஞ்ச் வி கேன் டூ இன் அவர் டொமைன் அப்படிங்கிறத பார்க்குறோம். சன் டுக் த இனிஷியேட்டிவ்ஸ் டு ஒர்க் அவுட் சைட் தேர் டொமைன். ஏன் டொமைன்ல தான் நான் வந்து வெளியில வரணும், எக்ஸலண்ட் ஆகணுங்கிற நெசசிட்டி இல்லை. பாருங்க, ஃபேஸ்புக் கண்டுபிடிச்சவர் ஒரு இன்ஜினியர். ஏர்லைன் டிக்கெட்ஸ் புக் பண்றது வந்து ஆன்லைன்ல கொண்டு வந்தது ஒரு டீச்சர். ஓயோ கொண்டு வந்தது ஒரு காலேஜ் ட்ராப் அவுட். அந்த 21 இயர்ஸ் பாய் வந்து he didn't complete even a degree. ஒரு காலேஜ் ட்ராப் அவுட் ஸ்டூடெண்ட் தான் ஓயோங்கிறத கண்டுபிடிச்சாரு. மை ட்ரிப் அப்படிங்கிற ஒன்று கண்டுபிடிச்சது எம்பிஏ ஸ்டூடெண்ட். தென் ஸ்பைசி கார்ன் அப்படின்னு கண்டுபிடிச்சது ஒரு ஆக்டர். பேடிஎம் கண்டுபிடிச்சது ஒரு இன்ஜினியர். ஸோ டொமைன் இஸ் நாட் நெசசரி ஃபார் கிவிங் எ நியூ திங்ஸ். புதுமையை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு டொமைனுங்கிறது பெருசா அவசியம் கிடையாது. உனக்காக ஒரு கேஸ் ஸ்டடி பாருங்க. இந்தியா ஃபைலிங் அப்படின்னு சொல்றோம். ஹூ ஃபவுண்டட் இந்தியா ஃபைலிங்.com? யாரு? சிஏ படிச்சவங்களா? ஃபைலிங் மொத்தமா யாருக்கு தெரியும்னா ஒரு ஆடிட்டருக்கு தெரியும்னு சொல்லுவோம், கம்பெனி செக்ரட்டரிக்கு தெரியும், அட்வொகேட்டுக்கு தெரியும். நம்ம நினைச்சிட்டு இருக்கோம் இந்தியா ஃபைலிங். இவங்க யாருமே இந்தியா ஃபைலிங் பிளாட்ஃபார்மை கண்டுபிடிக்கல. சார்லஸ் லியோன் அப்படிங்கிற ஒரு ஹோல்ஸ் மாஸ்டர் டிகிரி இன் ஏர்லைன் மேனேஜ்மெண்ட். அவர் படிச்சது பைலட் மேனேஜ்மெண்ட், ஏர்லைன் மேனேஜ்மெண்ட் பத்தி. ஆனா he identified how the filing system should be there in e-platform. டிஜிட்டல் பிளாட்ஃபார்ம்ல ஒரு ஃபைலிங் சிஸ்டம் ப்ராப்பரைஸ் பண்றது எப்படின்னு கண்டுபிடிச்சாரு. Now most of the people are using this .com for filing. So this was happened only அவங்க டொமைனால இது வரல. By means of a passion and interest it was happened. Then easy start and grow your business. So easily close a company through India filing. Let's get started. ஈஸி ஃபைண்ட் ட்ரேட்மார்க் லாயர்ஸ் த்ரூ இந்தியா ஃபைலிங். ஈஸியாக லாயர்ஸை கண்டுபிடிக்கலாம், ஒரு கம்பெனியை ஐடென்டிஃபை பண்ணலாம், ஒரு கம்பெனியை க்ளோஸ் பண்ணலாம், ஒரு கம்பெனியை ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். எனிதிங், எனி மேஜிக் that you can done through India filing. So that was the great deal, and that will get more emerged, and is earning crores and crores by means of this .com services. If they can, why not? அவங்களால பண்ண முடிஞ்சப்போ ஏன் நம்மளால பண்ண முடியாது? This is the thing we have to think, students. So lost in life, lost about where you should head for nurturing an idea. ஒரு ஐடியா ஐடென்டிஃபை பண்றதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணணும்? ஸோ pretty confused where to go next. நமக்கு எல்லாத்துக்குமே ஆசை இருக்கு, நல்லா வரணும், நல்லா சம்பாதிக்கணும், நம்மளையும் 4 பேர் பாராட்டணும். பாராட்டுக்கு விரும்பாதவங்க மனிதர்கள் யாருமே இல்லை. ஸோ we are little confused. என்ன பண்ணணும்னே தெரியாம படிச்சுட்டு இருக்கோம். ஏன்பா பிகாம் எடுத்தேன்? அப்பா போஸ்ட்னால அதனால வந்தேன். ஏன்பா காலேஜ் வந்தேன்? வீட்டில் இருக்க முடியல வந்தேன். ஸோ we are having the answers like this only. We are pretty confused what to do next. After BCom நீ என்ன பண்ண போற? இன்னும் யோசிக்கல. So these are the answers that we are doing, students. Actually you have to think in a different way. Confuse ஆகாம நம்ம இப்படிதான் இருக்கணும்னு கொஞ்சம் யோசிச்சீங்கன்னா that will give some spirit in your life. You see, அதுக்கு என்ன தேவை? 5 essential elements of success. ஃபர்ஸ்ட் ஐடியாஸ்ங்கிறது நம்மளை சுத்தி
சுத்தி நம்ம இருக்கிற இடத்துலயே இருக்கு. நம்மளை சுத்தி இருக்கிறவங்களுக்கு என்ன பிரச்சனை, எந்த இடத்துல அவங்க ஸ்ட்ரகிள் ஆகுறாங்க அப்படிங்கிறது கொஞ்சம். இப்போ பஸ்ல போறோம், நமக்கு இடம் கிடைக்க மாட்டேங்குது, லாங் டிராவல் பண்றோம், இடம் கிடைக்க மாட்டேங்குது, என்னடா பண்றதுன்னு யோசிச்சா ரெட் பஸ்ன்னு ஒரு .com கொண்டு வந்தா. ரெட் பஸ் மூலியமா நீங்க எந்த சீட் வேணும்னு கூட புக் பண்ணலாம்னு சொன்னா அந்த பிரச்சனைக்கு ஒரு சொல்யூஷன் கிடைச்சது. சாதாரண விஷயம் தான், நமக்குள்ள இருக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம், நம்ம ரெகுலர் லைஃப்ல பார்க்கக்கூடிய ஒரு விஷயம். அப்போ எத்தனை விஷயம் வந்து we can easily make it into a predictable one பாருங்க. ஸோ ஐடியாஸ் இருந்தா போதும். டீம், யூ நீட் சம் டீம், ஒர்க் பண்றதுக்கு ஒரு டீம், ஒரு மாடல், பிசினஸ் மாடல், இது இப்படி பண்ணணுங்கிறதுக்கு ஒரு மாடல். ஃபண்டிங் கொடுக்கறதுக்கு நிறைய டெக்னாலஜிக்கல் இன்குபேஷன் சென்டர்ஸ் இருக்கு. டிஸ்ட்ரிக்ட் இண்டஸ்ட்ரி சென்டர் இருக்கு, டிக்குன்னு சொல்லுவாங்க, ட்ரேட் இண்டஸ்ட்ரி சென்டர்ஸ் இருக்கு, எஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க, யங் என்டர்பிரனர் ஸ்கீம்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க. நிறைய 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 ஸ்கீம்ஸ் அண்ட் ஃபண்டிங் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்கு. உனக்கு ஃபண்டிங் பத்தி கவலைப்பட வேண்டியதில்லை, உங்ககிட்ட ஐடியா இருந்தா போதும், யூ கேன் கம் அப் இன் யுவர் லைஃப். டைமிங்ஸ் எப்போ இம்ப்ளிமெண்ட் பண்றோங்கிற ஒரு விஷயம். இப்போ நம்ம இந்தியாவில் பார்த்தீங்கன்னா பேடிஎம் இஸ் த லீடிங் எலக்ட்ரானிக் பேமெண்ட் சிஸ்டம். அவங்க ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது ஸ்ட்ரகிள் ஃபார் த ஃபர்ஸ்ட் 2 years. ஏன்னா நம்ம எல்லாருமே வந்து புதுசாக ஒரு விஷயத்த உடனே அக்செப்ட் பண்ண மாட்டோம். இட் வில் டேக் டைம். எப்போ நம்ம இந்த டிஜிட்டல் மோட் அக்செப்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சோம்னா இந்த டிமானிட்டைசேஷன் அப்படிங்கிறது ஒன்று வந்தப்பதான் 2000 நோட்டு செல்லாது, எந்த நோட்டுமே செல்லாதுன்னு சொன்ன பேங்க்ல கொண்டு போய் நீ கொடுத்து 500 100 மாத்திக்கோங்க, புது நோட்டா மாத்திக்கோங்கன்னு சொன்ன அப்பதான் நம்ம என்ன பண்ணோம்னா பேங்க்ல இருந்திருந்தா ஆயிருக்குமே, பணம் போட்டிருந்தா ஆயிருந்திருக்குமே, யூஸ் பண்ணி இருந்திருக்கலாமே அப்படிங்கிற இது கண்டிஷன். கொஞ்சம் கையில பணம் வச்சிருந்தா தானே ரிஸ்க். எல்லாமே பேங்க் மூலியமா நடக்கும்போது என்ன ஆகும், யூ நோ நீட் டு வரி அபவுட் த டிமானிட்டைசேஷன் இஷ்யூஸ். எல்லா டிஜிட்டல் பேமெண்ட் வில் டேக் கேர் ஆஃப் தோஸ் திங்ஸ். இஸ் இட்? ஸோ இந்த ப்ராப்ளத்துக்கு ஒரு சொல்யூஷன் தான் இந்த பேடிஎம். எது கையில பணம் வச்சு இது செல்லாது அது செல்லாதுங்கிறது இல்லாம, ஸோ எவ்ரி திங் யூ டன் த்ரூ அக்கௌண்ட் டிரான்சாக்ஷன் மீன்ஸ் தட் வில் பி ஈஸி ஃபார் யூ அண்ட் ஆல்சோ வில் பி சேஃப் இனஃப். ஸோ செக்யூரிட்டி மோட மட்டும் டைட்டன் பண்ணா போதும் அப்படிங்கிற மாதிரி தி கம் வித் தி பேடிஎம். பேடிஎம்க்கு ஹைலி செக்யூர்டு கோடு இருக்கு. ஸோ நோபடி கேன் ஸ்டீல் த மணி த்ரூ பேடிஎம்ஸ். யூ கேனாட் ஸ்டீல் எனி டேட்டா அவுட் ஆஃப் தி பேடிஎம் சர்வீசஸ். So that was highly secured service given by the Paytm center. So only they are gaining more income every year. Every month they are earning crores and crores. சூஸ் த ரைட் நீட். உனக்கு என்ன தேவைங்கிறது கரெக்டா நீ கண்டுபிடிக்கணும். ஃபர்ஸ்ட் நமக்கு இன்னும் ஒரு பிராண்ட் வேணும், ஒரு ஐடியாஸ் இருக்கணும், என்ன பண்ணலாம் நம்ம அப்படிங்கறத பத்தி நீ நிறைய வந்து யூ ஹாவ் டு திங்க் அண்ட் திங்க் அண்ட் திங்க். நிறைய திங்க் பண்ணணும். நம்ம லைஃப்ல நல்லா வரணும்னா திஸ் இஸ் த ரைட் ஏஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ். யூ வில் ஹாவ் லாட்ஸ் அண்ட் லாட்ஸ் ஆஃப் டைம் வித் யூ. உங்களுக்கு ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸ் இப்போ ரொம்ப கம்மி, நிறைய சிந்திக்கக்கூடிய திறன் இருக்கு, உன்னை சுத்தி உன் நண்பர்கள் இருக்காங்க, ஒரு டீம் இருக்கு, உனக்கு ஒரு நல்ல பிளாட்ஃபார்ம் இருக்கு, யங் ஜெனரேஷன் இல்ல ரத்தம் நீங்க எல்லாருமே. ஸோ இஃப் யூ கேதர்டு 5-6 பேர் சேர்ந்து இஃப் யூ திங்க் அப்படின்னா யூ கேன் கோ கம் அப் வித் எ நியூ ஐடியா. ஆல் இட் டேக்ஸ் இஸ் அன் இனோவேஷன் தட் மேக்ஸ் யூ அன் ஆட் அவுட். புதுசா இருந்தாதான் இங்க பாருங்க, மற்ற பல்புக்கும் ஒரு பல்புக்கும் வித்தியாசம் தெரியுதா? முன்னாடி நம்ம தாத்தா பாட்டி இருந்தப்போ இருந்த டியூப் லைட்ஸ்க்கும் உங்க அப்பா அம்மா ஜென்ரேஷன்ல இருந்ததுக்கும் இப்ப இருந்ததுக்கும் உங்களுக்கு நல்லா டிஃபரன்ஸ் தெரியும். ஸோ எனர்ஜி கன்சம்ஷன் கம்மியா இருக்கணும், எலக்ட்ரிசிட்டி கன்சம்ஷன் கம்மியா இருக்கணும், நமக்கு பல்பும் பிரகாசமா எரியணும். அதான் சிஎஃப்எல். ஸோ திஸ் இஸ் அ நியூ திங் தட் வாஸ் இன்ட்ரடியூஸ்ட். இப்போ வந்து ரிமோட் கேமரால சுவிட்ச் ஆன் பண்ணி ஆஃப் பண்ற அளவுக்கு மெத்தட்ஸ் வந்துருச்சு. நீ வீட்டில் இருக்கிற லைட்டை உன் கையில இருக்கிற ரிமோட், உன் கையில இருக்கிற மொபைல்ல ஒரு ஆப் மூலியமா லைட் ஆஃப் பண்ணலாம், ஆன் பண்ணலாம். மறந்துட்டு வந்துட்டேன்னா உன் மெயினை நீ ஆஃப் பண்ண முடியும். ஸோ திஸ் வாஸ் த நியூ திங். நிறைய பேருக்கு என்ன பிரச்சனை இருக்கும், வீட்டை பூட்டிட்டு வந்துருவோம், வெளியில கொஞ்சம் தூரம் வந்ததுக்கு அப்புறமா உனக்கு ஒரு டவுட் இருக்கும், நம்ம வீட்டை பூட்டிட்டோமா இல்லையா அப்படிங்கிற சந்தேகம் எல்லாம் இருக்கும். ஸோ அந்த மாதிரி இருந்ததுன்னா உனக்கு ஒரு ஆப் கொடுக்குறான், அந்த ஆப் நீ டவுன்லோட் பண்ணி வச்சுக்கிட்ட அப்படின்னு சொன்னா ஃபிட்டின் ஆப் அப்படின்னு டவுன்லோட் பண்ணி வச்சுக்கிட்டேன்னா உங்க வீட்டில் இருக்கிற எல்லா எலக்ட்ரிசிட்டியும் நீ கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும் அந்த ஆப் மூலியமா. நோ நீட் டு வரி அபவுட் தி எலக்ட்ரிசிட்டி கன்சம்ஷன்ஸ் பத்தி நீ வரி ஆக வேண்டியதில்லை. ஸோ திஸ் இஸ் த நியூ திங்ஸ். வாட் இஸ் த நீட் ஆஃப் த சொசைட்டி அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிக்கணும். எல்லாத்துலயுமே பிரச்சனை இருக்கு. ஈச் அண்ட் எவ்ரி ஸ்பேஸ் தேர் இஸ் அ ப்ராப்ளம். ஒவ்வொரு இருக்கிற இடத்துல கண்டிப்பா ஒரு பிரச்சனை இருக்கும். தட் யூ ஹாவ் டு ஐடென்டிஃபை. அதுக்கான சொல்யூஷன்ஸ் நீ ஐடென்டிஃபை பண்ணிட்டேன்னா தட் இஸ் கால்ட் அன் ஐடியா. சொல்லலாம், நிறைய ஐடியாஸ் உன்னால கிரியேட் பண்ண முடியும். பட் யூ ஹாவ் டு கான்சென்ட்ரேட் வாட் இஸ் ஹேப்பனிங் இன் அண்ட் அரவுண்ட் யூ. Then how I can help? நான் எப்படி உனக்கு இதுல ஹெல்ப் பண்ண முடியும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, if you're having a good ideas with you means you can approach the technological incubation centers which is near to your colleges. உங்க காலேஜ் பக்கத்துல இருக்கிற TBIல அப்ரோச் பண்ணீங்கன்னா they'll gather your ideas and they'll connect with the investors ஓட உங்களை கனெக்ட் பண்ணி அந்த ஐடியாவுக்கு ஒரு பேட்டன்ட் வாங்கி கொடுத்து உங்களை ஒரு என்டர்பிரினரா அவங்க பண்ணி தருவாங்க. they'll give support, provide them support and hand holding for their growth.
கோல்டு செயின் ப்ரோக்ராம் அண்ட் ஈவெண்ட்ஸ் ஆன் ஸ்டார்ட் அப். உங்களுக்கு ஒரு ஸ்டார்ட் அப் கொடுக்கறதுக்கு அவங்க உங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுவாங்க. எப்படி ரூட் வந்து ஒரு ட்ரீயை வளர்றதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுதோ அந்த மாதிரி ரூட் காஸ் வந்து அவங்க இன்குபேஷன் சென்டர்ஸ் பண்ணி தருவாங்க உங்களுக்கு. And change is important. So what is change? பழசையே அப்படியே வச்சு அரைச்சமாவே அரைச்சிக்கிட்டு இருந்ததுன்னா we cannot success. சேஞ்ச் என்ன சேஞ்ச்? இங்க பாருங்க, ஜென்ரேஷன் கேப். முன்னாடி இருந்த ஜென்ரேஷன் இப்படி பர்ஃபெக்டா இருந்தாதான் அவன் மனுஷனை மதிப்பாங்க. ஆனா இப்போ பாருங்க, இப்படி இருந்தாதான் நம்மளை திரும்பி பார்ப்பாங்க. ஸோ திஸ் இஸ் த ஜென்ரேஷன் கேப். இவர் இப்படி இருக்கிறவங்களை மட்டும் மதிச்ச காலம் போய் இப்படி இருந்தாலும் வில் லுக் இன் டு அப் அப்படிங்கிற ஜென்ரேஷன் கேப். இட்ஸ் ஆல் அபவுட் யுவர் மைண்ட் செட். நம்ம மனசுல என்ன தோணுதோ அதை பொறுத்து தான் நம்மளோட ஐடியாஸ். நம்ம எப்படி கஷ்டம்னு நினைச்சா அது கஷ்டம், முடியும்னு நினைச்சா அவங்களால முடியும். தட் இஸ் அ சிம்பிள் எக்ஸாம்பிள் ஃபார் திஸ். யூ சி, இன்எக்ஸ்பீரியன்ஸ், ஓவர் என்தூசியாஸ்டிக், ஒரு சின்ன விஷயத்துக்கு என்தூசியா ஆகுறது, ஓவர் கான்ஃபிடென்ட், ஒர்க்ஸ் நான் ட்ரெடிஷ்னலி, ஸ்டைல் இஸ் டிஃப்ரெண்ட். ஆனா இப்ப இருக்கிற நீங்க யங் ஜென்ரேஷன், நீங்க எப்படி இருக்கீங்க? குயிக் லேர்னர், உடனே தெரிஞ்சுக்கிறீங்க. உண்மையா நீங்க போன் ஆப்ரேட் பண்ற உங்களுக்கு தெரிஞ்ச ஃபீச்சர்ஸ் அளவுக்கு நிச்சயமா எங்க ஜென்ரேஷன் ஆட்களுக்கு தெரியாது. ஈவன் தோ we are the teachers and we are giving some ideas to you, we don't know what is actually happening in the mobile phone features, but you can do many magics in that. நிறைய பண்றீங்க. So that is you can having the quick learning capacity, work smartly, smartா ஒர்க் பண்றீங்க, குவிக்கா டெசிஷன்ஸ் எடுக்கிறீங்க, ரிஸ்க் டேக்கிங் கேப்பபிலிட்டி உங்ககிட்ட இருக்கு. ஏன்னா உன்னோட வயசு அப்படி, உன்னோட ஏஜ் அப்படி. திங்ஸ் அவுட் ஆஃப் த பாக்ஸ், உள்ள பிரச்சனையில இருந்து வெளியில இருந்து திங்க் பண்றக்கூடிய திறமை உங்களோட யங் ஜென்ரேஷன்ஸ் கிட்ட அதிகமா இருக்கு. So what will you in Italy? இப்போ திங்க் பண்ணி பாருங்க இதுக்கும். So you can have a new things in your life. So what to eat in Italy? Survival of the fittest. ஃபிட்டஸ்டா இருக்கிறதுக்கு என்ன வேணுமோ அதை நம்ம சாப்பிடணும். தட் இஸ் சிம்பிள் ஆன்சர். இந்தியாஸ் லீடிங் ஸ்டார்ட் அப்ஸ், இந்தியாவில் என்னென்ன ஸ்டார்ட் அப்ஸ் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணி இப்போ லீடிங்ல இருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இன்ஸ்டா லைவ்லி, ஜெக்னோ, கிராஃபர்ஸ், அர்பன் கிளாப், சிம்பிள் லேர்ன், லுக்கப், போர்ட்டர், ஜொமேட்டோ, ரெட் பஸ், இதெல்லாம் வந்து ஃபர்ஸ்ட் கிரை, செம்மையா லேர்ன் பண்ணக்கூடிய கன்சர்ன்ஸ். பிளாட்ஃபார்ம்ல இருந்து குரோர்ஸ் லேர்ன் பண்ணக்கூடிய கன்சர்ன்ஸ் இவங்கெல்லாம். டிப்ஸ் டு ஸ்டார்ட் அப் ஸ்மால் என்டர்பிரனர் என்ன ஆகணும்? You see, develop a product that people will want to pay. ஒரு ப்ராடக்ட்டை டெவலப் பண்ணும், அதுக்கு பீப்புள் பே பண்றதுக்கு தயாரா இருக்கணும். ஃபைண்ட் அவுட் வாட் யுவர் கஸ்டமர் நீட் அண்ட் வாண்ட். உங்க கஸ்டமருக்கு என்ன தேவைன்னு பாரு. வாட்ச் them, talk to them, ask them about their problems and what type of solutions they think will address those problems. அவங்க என்ன சொல்யூஷன்ஸ் இந்த மாதிரி இருந்தா பரவாயில்லைங்க அப்படின்னு சொல்றாங்க இல்லையா, that is the idea that you have. Define your business model. உன்னோட பிஸ்னஸ் மாடலை நீ கண்டிப்பா உருவாக்கணும். திங்க் ஹவ் யுவர் பிஸ்னஸ் வில் மேக் மணி. நம்ம பிஸ்னஸை எப்படி பணமாக்குறது அப்படிங்கிறத பத்தி யோசிக்கணும். ஸோ சிம்பிளா சொல்ல போனா, உங்களை மாதிரி பசங்களாம் நிறைய பேர் யூடியூப்ல வீடியோஸ் எல்லாம் எடுப்பீங்க. உங்களுக்கு தெரியும் வீடியோ எடுக்கிறது, வாய்ஸ் மெசேஜ் பண்றது, இதெல்லாம் உங்களுக்கு நிறைய தெரிஞ்சிருக்கும். ஸோ வை கான்ட் யூ டேக் கிளாஸஸ் இன் ஆன்லைன்? நீங்களே உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஒரு ஆன்லைன் கிளாஸ், ஆன்லைன் டியூஷன்ஸோ நீங்க ப்ரிஃபர் பண்ணி you can also earn money out of this platform. So this was happened here. So think how your business will make money. உன் பிசினஸ் எப்படி உனக்கு ஒரு பணம் ஆக்கணும். ஃபர்ஸ்ட் ஐடென்டிஃபை வேர் யூ வில் கெட் த மணி. எங்க இருந்து பணம் வாங்கலாம், and then how you will get the money, எப்படி பணம் ஆக்கலாம். So these are the answers you need to make your business model. Don't reinvent the wheel. புதுசா பண்ணணுங்கிறது இல்லை, புதுமையா செய்யணும், அவ்வளவுதான். You don't have to invent the idea. McDonald's did not invent hamburgers and Starbucks did not invent coffee. Instead, they pursued market that already exists and did everything better. இருக்கிற மார்க்கெட்டை என்னன்னு கண்டுபிடிச்சு அவங்க என்ன அங்க பிரச்சனையோ அந்த பிரச்சனைக்கு சொல்யூஷனா ரீஃபைன் பண்ணாங்க. they'll success, they get success in the market. பி யூனிக் அண்ட் டூ யுவர் திங். யூனிக்னா என்ன? தனிமையா தெரியணும், நீ புதுசா இருக்கணும், உன்னோட விஷயம் மக்களுக்கு அது புதுமையா இருக்கணும். யுவர் பிஸ்னஸ் இஸ் யூனிக், நாட் எ ரிப்பிட்டிஷன். Clearly define your unique selling proposition to help users see your business apart from your competitors. காம்படிட்டர்ஸோட உன்னோட பிஸ்னஸை நீ வேற பார்வையில பார்க்கணும். ஐடென்டிஃபை அண்ட் கான்சென்ட்ரேட் அண்ட் மேக்கிங் த யூனிக் ஆஸ்பெக்ட்ஸ் ஆஃப் யுவர் பிஸ்னஸ் அஸ் சூப்பர் as possible. நீ ஏன் இமேஜின் பண்ணிக்கணும், என் பிஸ்னஸ் சூப்பர், இப்படி பண்ணா கண்டிப்பா நல்லா வரும். யூ ஹாவ் டு டூ ஆல் தீஸ் திங்ஸ். கண்டிப்பா நம்ம ட்ரை பண்ணணும். ஃபர்ஸ்ட் இயர் யூ மே கெட் ஃபெயில், நதிங் டு வரி ஸ்டூடெண்ட்ஸ், ஜஸ்ட் இன்வெஸ்ட் 50,000. இஃப் யூ இன்வெஸ்ட் ஈவன் 10,000, each 10,000, 5 பேர் 50,000, you start the business. Once you failed in the first year, don't worry about that, surely you'll get success in the second year. So failures is there, but you should not
fed up with those failures. You have to come across with that. அதை விட வெளியில வர்றதுக்கு என்னங்கிற சுச்சுவேஷனை தான் நம்ம பார்க்கணும். திஸ் இஸ் அ மாடர்ன் டுமாரோ. நாளைக்கு உலகம் இப்படிதான் இருக்க போகுது. பெட்டர் நேஷன். நம்ம இதுக்கு நம்மளை தயார்படுத்திக்கணும். இன்னும் பழைய மாதிரியே ட்ரெடிஷ்னல்லையே இருந்தோம்னா we don't have the life. So this is modern tomorrow. அதுக்கு என்ன பண்ணணும்? There is a way to do it better. எப்படி? Innovation improves on or makes a significant contribution and converting the knowledge into உன்னோட அறிவை பணமாக்குறது. Innovation is a complex process. Even defining innovation is a problematic. Types of innovations என்னென்ன இருக்கு? Core process, product performance, product system, serviceல பண்ணலாம், channel, brand, customer experience, networking, business models, enabling process, இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் இருக்கு. எக்ஸாம்பிள்ஸ் கொடுத்துருக்கேன் பாருங்க. enabling process, core processக்கான எக்ஸாம்பிள் இல்லை. and then your talent and assets, use superior methods to do your work. அவன் எப்படி பண்ணி கொடுத்துட்டாம முன்னாடி எல்லாம் எண்ணெய் வாங்கணும் அப்படின்னு சொன்னா ஒரு கடையில போய் ஒரு தூக்க கொடுத்து 1 லிட்டர் ஊற்றி கொடுங்க. எங்க அப்பா காலத்துல சொல்றேன், 1 லிட்டரு 2 லிட்டர் கேன் எடுத்துட்டு போய் நாங்க வாங்கிட்டு வரணும். அதுக்கப்புறம் பாட்டில்ஸ்ல வந்தது. ஸோ தட் பிகம்ஸ் வெரி டஃப் டு ஹேண்டில். ஸோ வாட் தே ஸ்டார்டட் டு மேக் இட் இன் கிரேட் மேனர் என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னா ஷேஷையில் கொடுக்க ஆரம்பிச்சாங்க. அந்த ப்ராடக்ட்டை வந்து ஷேஷையில் 1 ரூபா ஷேஷை, 5 ரூபா ஷேஷை, 1/2 லிட்டர், 1 லிட்டர்னு சொல்லிட்டு பேக்கெட் பண்ணி கொடுக்க ஆரம்பிச்சாங்க. தட் வில் பிகம்ஸ் வெரி ஹேண்டி டு அஸ் அண்ட் வி ஆல் லவ்லி வித் தோஸ் திங்ஸ். ஸோ தென் ஆஃபரிங் ப்ராடக்ட் பர்ஃபார்மன்ஸ், எப்படி ப்ராடக்ட்டை நம்ம ஆஃபர் பண்ணுறோம், சேனல்ஸ் எப்படி நம்ம கொடுக்குறோம், பிஸ்னஸ் மாடல்ஸ் எப்படி இருக்கணும், எவ்ரி திங் ஆர் தி இனோவேஷன்ஸோட எக்ஸாம்பிள்ஸ். டெலிவரி மெத்தட் பாருங்க, அமேசான் தான் பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் ஃபார் த டெலிவரி மெத்தட். ஆஃபரிங் இதெல்லாம் தான் ஓலோ, ஓயோஸ் இதெல்லாம் தான் ஆஃபரிங் மெத்தட், சர்வீசஸ் ஆஃபர் பண்றாங்க. ஃபினான்ஸ், ஹவு தே ஆர் கிவிங் மணி, மேக் மணி, கனெக்ட் வித் அதர் பீப்புள் டு மேக் மணி, நெட்வொர்க்கிங் மாடல்ஸ். தென் இனோவேஷன் ப்ராசஸ் சைக்கிள். What is this innovation process cycle? Creative ideas, innovation challenge, and that will leads to collaborative ideas. And from that, you can go for the scientific evaluation. Sometimes, if it is science oriented, means testing and development will also be there. By means of that, we have to go for the reviews, and the reviews, after review, we can go for the market. So this is the process cycle that will happen in a startup business. பார்க்கறதுக்கு தான் படம் வித்தியாசமா தெரியும், நம்ம ரெகுலரா செய்யக்கூடிய ஒரு விஷயம் தான். கிரியேட்டிவிட்டியை கமர்ஷியலைஸ் ஆக்கணும். கமர்ஷியலைசிங்னா என்ன? பணமாக்குதல். நம்ம கிரியேட்டிவிட்டியை நம்ம பணமாக்குறோம். எக்ஸாம்பிள்ஸ் ஆஃப் ஹவு இன்வென்ஷன் டர்ன்ட் இன்டு இனோவேஷன். புதுமை எப்படி இனோவேஷன் ஆச்சு? இன்வென்ஷன் பாருங்க, வீல். இனோவேஷன்ல பாருங்க இந்த வீல் எப்படி டிசைன் பண்ணியிருக்கான், ரைட் சைடு அண்ட் லெஃப்ட் சைட்ல பார்த்துட்டே வாங்க. இந்த பக்கம் இன்வென்ஷன், அது அந்த சிப்பை எதுக்கெல்லாம் யூஸ் பண்றோம், தட் இஸ் இனோவேஷன். லேசர், லேசர் லைட்ஸ், லேசர் பிரிண்டர்ஸ், லேசர் வீடியோஸ். ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு சின்ன விஷயத்தை எத்தனை விஷயத்துக்கு பயன்படுத்தி இனோவேட் பண்ணியிருக்கான். சம் எக்ஸாம்பிள்ஸ் இங்க பாருங்க. முன்னாடி த ஏஜ் ஓல்டு கொஸ்டின் ஹனி ஆர் பீனட் பட்டர் எப்படி இருந்தது, இப்போ எப்படி இருக்கு. ஃபோன் ஃபர்ஸ்ட் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணும்போது மொபைல் எப்படி இருந்தது, இப்போ எப்படி இருக்கு. முதல்ல எப்படி நம்ம லைட் வச்சுட்டு இருந்தோம், இப்போ எப்படி லைட்ஸ் யூஸ் பண்றோம். ஸோ தீஸ் ஆர் த இனோவேஷன்ஸ். நீடு தான், அந்த நீடை நம்ம எப்படி புதுமையா தரோங்கிறது தான் இனோவேஷன். செல்ஃப் கிளீனிங் கிளாத்ஸ் நம்ம துவைச்சிக்கிட்டு இருந்தோம். எலக்ட்ரிசிட்டி கண்டக்டிங் சிமெண்ட், தென் டோஃப்லி பாக்கெட் வாஷிங் மிஷின், அப்படியெல்லாம் வந்துருச்சு. டோல்ஃபிங்கிறது பாக்கெட் வாஷிங் மிஷின். தென் எமர்ஜென்சி ஃபிளாஷ் லைட், that world's most reliable flashlight, guarantees light without batteries forever. 3D printing biological materials, wearable techno. Yes, ஏமா கேக்குதா? Can you hear me? Students, is there any issue in presentation? Say yes or no. I can't able to hear your voice. Yes, what's the problem? You're not able to hear my voice. I can Yes, hear ma'am. you. Yes, okay, right. Thank you, Gopal Raja. Right, needle-free diabetes care. Needle. Somebody mute. Some disturbances. Some students has me unmute பண்ணிருக்காங்க. I just want you to right.
So needle-free diabetes care is there, and vein identifications is there. So these are the new inventions. So what is the next thing is I just want to conclude you with a new idea, students. Many new and unique ideas are making their way. It is clear that manufacturers and marketers are listening to the needs and wants of customers and are making new products to meet the demands. So everybody can contribute to new product development either through research and development or through their focus, energy, and commitment to the role. So this is the success mantra we have to remember. You need three things to create successful stock. To start with the good people. முதல்ல உனக்கு நம்பகத்தன்மை இருக்கக்கூடிய ஒரு பீப்புளை உன்னோட சேர்த்திக்கோங்க. டு மேக் சம்திங் கஸ்டமர்ஸ் ஆக்சுவலி வாண்ட். கஸ்டமர்ஸ்க்கு என்ன வேணுங்கிறத முதல்ல ஐடென்டிஃபை பண்ணுங்க. அண்ட் ஸ்பெண்ட் ஆஸ் லிட்டில் மணி ஆஸ் பாசிபிள். கொஞ்சம் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ல யூ கேன் டூ a great magic. Thank you. Do you have any doubts in the students? You may ask your doubts. உங்களுக்கு ஏதாவது சந்தேகம் இருக்குன்னா ஸ்டார்ட் அப்ல நீங்க கேட்கலாம். திஸ் இஸ் அபவுட் தி ஸ்டார்ட் அப் அண்ட் இனோவேஷன். What my request to you all is you have to think a new ideas. You'll have lot of problems in and around you. Identify the problems and try to give solution to that problem. That gives a lead to your own business. உன்னோட பிசினஸ்க்கு ஒரு லீட் கொடுக்கும். ஸோ ஐடென்டிஃபை த குட் பீப்புள் அரவுண்ட் யூ. நண்பர்கள் எல்லாத்தையும் ஒரு 3-4 நண்பர்கள் சேர்ந்து யூ கேன் ஸ்டார்ட் அ பிஸ்னஸ் தட் வில் ஷோர்லி ஹெல்ப் யூ டு பி a good giant in future. So all the best students, you can do well in your business and be a good young citizen and make the India proud by means of you. All the best. Any doubts, please?